Okay. Good morning, everyone. We in the last class we have started with a new concept called as a banker and customer relationship. Yes or no? What is the relationship between a banker and a customer, and when that relationship will exist and when it will begin? Yes or no? When the relationship between a banker and customer will start? Yes or no? So in the we have discussed the definitions. Yes or no? Definition discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ and the meaning, and what are the types of relation, different types of relationship between a banker and the customer. Yes or no? General relationship, special relationship, and the this one, in general relationship, primary and the second subsidiary or secondary. Primary relationship ಅಲ್ಲಿ debtor and the creditor relationship. I hope so everyone remember the things. Yes or no? Class ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. Okay. So in we have discussed all these concepts in the last class. Yes or no? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ್ರಿ. Yes or no? When that relationship will exist, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ, ವೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಶುಡ್ perform the banking functions in that account. Yes or no? ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. Yes or no? There must be a routine performance of the banking activity through that account. Yes or no? ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಕೌಂಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ deactivate if you are not using that account more than a year. Yes or no? If you are not using the account for more than a year, the account will become deactivate. Yes or no? So only after opening an account, you should be keep on, or you should be repeatedly should do the banking activity through that account. Yes or no? I hope so everyone are getting clear what I am explaining, and both my audio and video both are clear. Yes or no? I hope so everything is fine. So, and also this is meaning what it will tell, and even the definition which is given by Johann Paget. He tells that in order to be a customer of a bank, ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ he has to satisfy two conditions. Yes or no? Two condition ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು in order to become a customer of a bank. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the customer should fulfill the two conditions. That is that he should have an account in a bank for a reasonable period of time, and also that person should perform a banking activity through that account. Yes or no? ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ account. Yes or no? Then only we can call him as a customer of a banker. Yes or no? Even I gave an example of yours only. Yes or no? Very admission tono mane kutbitre na hence we can call you as a student of a Vedanta. Yes or no? First time PU result ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋದವರು, if you are not turning back to the college only, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆ ತಿರುಗೇ ನೋಡ್ತಿಲ್ರಿ, ಬರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ how we will consider you as a student of a Vedanta? One semester okay, ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ, ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಾದ್ರೂ you have to come for a re-admission ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ at least you should come for an examಗಾದ್ರೂ you should ರುಟೀನ್ ಆಗಿ, ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ. ಆಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದು, ಓದೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಆಲ್. ಬರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು ಆಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೇದಾಂತ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ರಿ. We should perform a banking activity through that account. Then only we will be calling you as a banker of a customer. Okay, customer of a bank. Sorry. Okay. So, and the classifications. The classifications we have divided into two. Yes or no? General relationship and the a relationship between a banker and a customer.
ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು two types. That is, one is a general relationship and the special relationship. Yes or no? So we were discussing about the general relationship also. General relationship na discuss ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ. General relationship ಅಲ್ಲಿ again it is a primary and the secondary. Primary relationship and the secondary relationship. What is like a primary relationship ಮತ್ತೆ secondary relationship? Primary relationship na ನಾನು like even we have discussed that one. That is a debtor and the creditor. Debtor ಮತ್ತೆ creditor relationship primary relationship ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ರೊಕ್ಕನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ creditor. Yes or no? Customer will become a creditor and the banker will become a debtor. Banker debtor ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. Yes or no? And if you are taking any loan from a bank ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. Yes or no? ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾಗ್ತಾನ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅ ಡೆಟಾರ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್. If a customer goes to a bank and if they deposit the amount, in that case the banker will become a debtor and the customer will become a creditor. In reverse case, when the customer takes a loan from a bank ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? Like accepting the deposit, granting the loans and advances. This is a primary function. Yes or no? So primary function, primary relationship. Yes or no? Primary function ಅಲ್ಲಿ primary relationship ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಥ್ರೂ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, this is a primary relationship what we have explained in the last class. I hope that everyone is getting clear what I am explaining the primary relationship between a debtor and the creditor of a customer of a banker. When they will become when the banker will become a debtor and when the customer will become a creditor. When the banker will become a creditor and when the banker customer will become a debtor. In the case of a ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈ ರಿಲೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅನ ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, so and also there are some special features of a debtor ಮತ್ತೆ creditor. debtor ಮತ್ತೆ creditor ದು ಒಂದು special features ಅದಾವ್ರಿ. okay, so ಆ special feature ಅಲ್ಲಿ the first one is banker is a dignified debtor ಅಂತದ. banker is a dignified ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ. okay, king is some king ತರ. okay, so dignified dignities ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದು ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗಿಸಮ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ದೋ ಹೀಸ್ ಅನ್ ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಮನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡೆಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನಾಗಿರ್ತಾನ್ರಿ. Yes or no? So he has to pay that debt after a period. Yes or no? Debtor ಅಂತಂದ್ರೆ somewhat ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು. Yes or no? He has to pay that amount after some period. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Yes or no? ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಇದನ್ನ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ see that word dignified. Banker is a dignified debtor. debtor ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು, ಆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಅಂತ.
how that banker is a dignified debtor. ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್, ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಫೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋರೇನೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಯ ವಿನಯ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವೇನು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಜನರಲ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್? ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರೇ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ the banker is a debtor. Yes or no? When customer is going to a bank for depositing the amount, when customer goes to a bank for depositing the amount, in this relationship the banker is a debtor and the customer is a creditor. Yes or no? Now general debt act ತಗೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋನು ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಡೋನೇನೆ ಬಂದು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we as a customer we are coming to a bank, we as a customer we are coming to a bank and depositing the amount. In this case the banker is a debtor and the customer is a creditor. Yes or no? ನಾವೇ ಬಂದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋತೀವ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ. ಎಸ್ or no? So in this through this banker is a dignified debtor. So what it is telling means general debt ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ debtor will goes to a creditor for taking a loan or for getting a money. Yes or no? Debtor will goes to a creditor for getting a money or for taking a money or any loan or not. Okay. But banking case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ the creditor himself is coming to a debtor for giving a money. Yes or no? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನ್ರಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರೇ ಡೆಟಾರ್ ಹತ್ರ ಬರತಾನ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್, ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ it's a dignified debtor in case of a debt na helinge dignified debtor agatan anta ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರೇ ಡೆಟಾರ್ ಹತ್ರ ಬರತಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ನೀವು ಅದಿರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ಇಫ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆಟಾರ್ ಆಗತ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಎಲ್ರಿ ಬೇರೆದವರು? Why they are not raising the hand? Only hardly few people. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ? I should repeat it again or else it is fine. Shall I go for the next point? Okay, raise the hand if it is clear. Clear aitandre I will go with the next point. Clear students? Okay, then I will go with the next point. I hope so everyone is clear with a dignified debtor. Usually debtor will go to a creditor for taking a loan, but creditor debtor hatra baratanri in case of a banking. Yes or no? So okay, so next is a customer is only a general creditor of a banker. Customer is only a general creditor of the banker. Means ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ರ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. Customer will go to bank and he will deposit the amount. In that case, the customer will become only a general
creditor. Yes or no? Only he'll become a creditor of the banker. Yes or no? He's not having any rights. ಎಸ್ ಅನೋ ಈಗ ನಾ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೇನ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಏನಾದ್ರು ಆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ನ ಅಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೇನ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ as a customer, though he's a creditor of a banker after depositing the amount, is he taking any security from the banker for depositing the amount? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು? ಅವ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ನಮಗ್ ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವ್ರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್ ಆನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ think for 100 times. Yes or no? He will also take some security from the debtor. Debtor in the sometimes securities ತಗೋತಾನ್ರಿ. It may be any ornament, jewelry irbodu, any as a security. The creditor will take a security from a debtor for granting loans and all. Yes or no? For giving the money. As a customer, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ, just we will go to bank and we will deposit the amount. Yes or no? Fixed deposit ದಾಗಂತೂ lump sum amount ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. We will take any security from the banker. Bank ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಂತೀವಿ, we will believe the bank. Yes or no? ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ವಂದ್ರೆ safe. Yes or no? Only the bank will give some interest on that money what we have deposited. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೀ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ. as we have any like a surety or any security for the deposited amount, ಅದೇನ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅದು ಇದು ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನ ಮಾರ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತದೇನ್ರಿ ನಾನು? ನೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So in second point, the customer is only a general creditor of the banker, is not having any like a rights on the bank assets. Yes or no? Bank asset ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ರಿ. only the customer will go to a bank and he will deposit the amount. That's it. And the banker is not and the customer is not having any rights on the assets of a bank. Yes or no? ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಾದಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, in this case we will call as a customer, we will become a creditor. Yes or no? As I said, when we deposit the amount in the bank and we will become a creditor of a banker the creditor agi we will turn. Yes or no? But general ನಾವ್ ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ ರೊಕ್ಕನ, ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೊಕ್ಕಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು as a ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಡೆಟಾರ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ರೊಕ್ಕನ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇ ರೊಕ್ಕನ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾನ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾನೆ. ಅದೇ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕೊಡೋ ರೊಕ್ಕನ ಡೆಟಾರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ? ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾನೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 10 ಅಂತ ಬಂತು. ಟುಡೇ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿಂಡ್, he have some doll symbol. He is not having a name of that one. ನೇಮ್ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ರಿ, ಬರೀ ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ನೀವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೇಮ್. ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಆ ಡಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅದೇನ್ ನಾವೇನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾ? ಗಿವ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ನೀವೇನ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅವೇನ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ 10 ಈ ಡಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಥವೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಗಿವ್
ಯುವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಏನು ID ಥ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, so I hope that everyone is clear with the second point, that is a customer is only a general creditor of the banker. Just is just a creditor of the banker, and that a customer is not having any rights on the bank assets ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಮನಿ he deposits into the bank, the banker will give the word called as an deposit. ಬರೀ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಲೋನ್ ಡೆಪ್ಟ್ like a loan ಅಂತದೇನು like they will not consider. Okay, and the third point is demand is necessary for a repayment. Demand is necessary for a repayment. Usually as a general ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ debtor ಬಂದು if debtor is having whatever the loan ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಇಂದ, ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಲೈಕ್ ಲೋನ್ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಗೋಳೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ರೀಪೇ ದಿ ಡೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಗೋಳೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ರೀಪೇ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ನು ಅವ್ರು ರೀಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ನು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಓಕೆ, ದೋ ಐ ಆಮ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಲೋನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರು ಅವನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಗೋಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ರೀಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್ನು ಏನಾದ್ರು ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಓಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಡೆಟಾರ್ ಏನಾದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಏನಾದ್ರು ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೆಟಾರ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋ ಐ ಆಮ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವೆನ್ ಐ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ನಾನು ಏನ್ ರೊಕ್ಕ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೊಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಥ್ರೂ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಚೆಕ್. Yes or no? In order to take back my deposited amount, I should make an necessary demand in order to take back the deposited amount. This is the case in the banking. Normal ಆಗಿ ಡೆಟಾರೇ ಹೋಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ thing in the banking. Okay, if everyone is clear, ellaru clear agatadri, please raise the hand or make any put any message. Okay, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Okay, so next point is that demand should be made at a proper place. Demand should be made at a proper place. Okay, so ಈಗ ಜನರಲ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಡೆಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅವನ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಗೋಳೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಅವನ ಆಫೀಸ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆಗೋ. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅವ್ನ್ದು ಯಾವ ಜಾಗ ಇರ್ತದೋ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೋಗಿ ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ. ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Okay, the demand should be made at a proper place. Proper place ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ ರೊಕ್ಕನ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿಲ್ರಿ ರೊಕ್ಕನ. ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅನ್
we have to take back our amount what we have deposited. ಅದ್ರ ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಟರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇವನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಟಾರ್ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ after depositing the amount we will become a creditor of a banker. Yes or no? First when we deposit the amount into the bank we will become a creditor of a banker as a customer creditor ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನನ್ ರೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಸ್ ಎ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್, as a creditor of a banker we have to follow all these things because a banker is a dignified debtor, is a royal debtor. Yes or no? ನಮ್ ರೊಕ್ಕ ನಮಗ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ್ರಿ. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ made on working day and during the business hour only. So ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. we should make a demand in order to take back our deposited amount. That demand should be made at a proper place. That proper place is in a banking. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? it should be made during the business hour and the working day only. business hour ಮತ್ತೆ working and the business hour ಅಂದ್ರೆ banking hour ರೀ. Banking hour is 10 to 4 and the working days Monday to Saturday. Yes or no? Second Saturday, fourth Saturday, though it is a holiday. So the demand should be made in the during the banking hours and during the banking days only. A general ನಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಡೆಟಾರ್ ನಾಗ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ನಾಗ ಹಂಗ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇದು ಡೆಟಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ತನ್ನ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಇದೇ ಡೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಂಗಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ರೊಕ್ಕನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವರ್ನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ Sunday we will not get back our amount. Yes or no? ಅದೇ if you go after 5 or 6 o'clock 5 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ you will not get back your amount. Yes or no? Though we are a creditor of a banker, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕರ್. Yes or no? So the last one is demand should be in a proper form. Proper form ಅಂತಂದ್ರೆ I said beginning ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರತ್ತಿದ್ವಿ. In order to get back our deposited amount, we have to make a demand. The demand should be through a check. Yes or no? Now rokka deposit ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ we have to fill a check or a channel ಅಂತ ಏನು ಚಾನಲ್ ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Through that channel we can make a demand in order to get back our amount. Okay. So these are the features of creditor and the debtor relationship. These are the special features of creditor ಮತ್ತೆ debtor relationship. The first one is banker is dignified debtor. Banker is royal debtor because customer himself will go to a bank and will deposit the amount. Yes, customer ತಾನಾಗೆ ಬಂದು debtor ಹತ್ರ amount na deposit ಮಾಡ್ತಾರೆ. And after depositing the amount, the customer will become a general creditor ಆಗ್ತಾರೆ for a banker. And the bank the customer is not having any rights on the assets of a bank because he is only a creditor of a bank. And in order to get back our deposited amount, we should make a necessary
demand. We should make a necessary demand, and that demand should be made at a proper place, and the demand should be made during the business hour and the business days only, and the demand should be made through a proper form. Okay, I hope that everyone is getting clearly all these points. Yes sir, no? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes sir, no? If anyone is having doubt, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಹಾ, if everyone is clear, please raise the hand, or like any repetition you want from my side regarding this point. ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋ, ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ನೋ ಡೌಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ as a customer we should perform on a banking activities. Yes or no? We should keep that account active agi idbeku. Yes or no? So this is a relationship thing begins agutte. And what are the relationship ali, like there are different types of relationship, and we have started with general relationship ali primary relationship na discuss ಮಾಡತಿದ್ದೀವಿ. Yes or no? So primary relationship ಅಲ್ಲಿ first one will come as debtor ಮತ್ತೆ creditor. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಕೇಸ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ taking the loans, on these two functions the debtor ಮತ್ತೆ creditor ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ or no? Though we are the creditor to a banker, though we are a creditor to a banker, we means a customer. As a customer is a creditor to the banker, though he is a creditor, but the banker is a king. Yes or no? Now creditor ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, banker is a king, because customer in itself will go to a bank for a take back the amount. Yes sir, general debt like ಹಿಂಗಿಲ್ರಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟಾರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಡೆಟಾರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಡೆಟಾರ್ ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ features and this concept whatever we have explained. Okay, if everything is clear, and in the next class we will discuss about subsidiary relationship. That is second concept. Okay, that is general relationship ಅಲ್ಲಿ second type. Special relation ಇದು primary relationship ಅಲ್ಲಿ debtor ಮತ್ತೆ creditor ಆಯ್ತು. In subsidiary relationship is second part